हाँ जी स्टूडेंट, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਯੂਨਿਟ 7 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਟੇਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਮਿਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ emission of the electron from the free surface of the metal when light of suitable frequency falls on it। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਐਚ ਨਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਚ ਨਿਊ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ E ਐਚ ਨਿਊ ਨੋਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊ ਨੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਮਿਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ એનર્ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤੇ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਬਾय ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟੂ ਲੀਵ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਮੈਟਲ, that is called work function required by the electron। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ इंसीडेंट लाइट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਇਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੈਥੋਡ ਐਨੋਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਬੈਟਰੀ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੈਥੋਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਨੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट लाइट। सो इंसीडेंट लाइट की इंटेंसिटी जी है जिन्नी ज़्यादा होएगी, ठीक है ना, प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसीडेंट लाइट इज ग्रेटर दैन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो न्यू नोट तो ज़्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए है तो ही इलैक्ट्रॉन अमिट होंदा है। ठीक है ना, जी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है। फिर की है, जिन्नी इंटेंसिटी ऑफ द इंसीडेंट लाइट जी है ज़्यादा होएगी, ठीक है ना, जिन्नी तिखी लाइट होएगी इंटेंसिटी मतलब जिन्नी आप तेज लाइट मारांगे। ठीक है ना, इफैक्ट ऑफ इंटेंसिटी का मतलब ये है कि जिन्नी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी उन्ने इलैक्ट्रॉन ज़्यादा अमिट होंगे। सो ये आप इस तरह ग्राफ बना सकते हैं। देखो सो एक ग्राफ अपने इंटेंसिटी आई तो इत्थे करंट जिहड़ा माइक्रो एंपीयर दे विच आई करंट जिहड़ा प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि करंट किहदे करके प्रोड्यूस होंदा, फ्री इलैक्ट्रॉन्स के करके। जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स फ्री होई जाणगे उन्ना करंट प्रोड्यूस होएगा। सो इंटेंसिटी दे नाल करंट दा जिहड़ी प्रोडक्शन हो रही है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब है कि इंटेंसिटी दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन। ठीक है ना, जिन्नी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी उन्ना फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन जिहड़ा है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द इंसीडेंट लाइट। ठीक है, और देखो नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटो इलैक्ट्रिक करंट। सो जो फोटो इलैक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसते पोटेंशियल की है। हम देखो जी अपनी एनोड है, ठीक है ना, इनका पोटेंशियल आप जिन्ना ज़्यादा पॉजिटिव करांगे इनकी फ्रीक्वेंसी तो इंटेंसिटी ऑफ द इंसीडेंट लाइट आप फिक्स रख लीए। थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हो उनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दीए। ठीक है ना, वो चेंज ना हो, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट भी चेंज ना हो, तो जिन्ना इनू पॉजिटिव पोटेंशियल आप ज़्यादा देवांगे ना उन्ना जिहड़ा फोटो इलैक्ट्रिक करंट जिहड़ा वधदा है। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जिन्ने इलैक्ट्रॉन इत्थों अमिट हो रहे हैं वो सारे के सारे इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े है प्लेट ए ते पहुँचने शुरू कर देंगे है। उस टाइम करंट जिहड़ा मैक्सिमम हो जाता है
ਤੇ ਉਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕਰੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕਰੰਟ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਐਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਰਦਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕਰੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰੰਟ ਵਧਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮਿਟ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਹੋਰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0 ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉੱਧਰ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ V0 ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ A ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ C ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਮਿਟ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਮਿਟ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ V0। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਮਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਫ mv², ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਫ mv² ਉਹਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਧਰੋਂ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਮਿਟ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ EV0, ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ એનર્ਜੀ ਦੇਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ EV0 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਮਿਟ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ V0 ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤੇ EV0 એનર્ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ must be equal to the energy acquired by the electron when it is passing through the potential of this potential V0, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। V0 ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ એનર્ਜੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ V0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਐਮਿਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫਿਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੇ I1 ਤੇ I2, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ I1 ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ I1 ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V0 ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ,
इस पासे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, V पोटेंशियल दे रहे हैं एक्स एक्सिस वाले पासे, वाई एक्सिस वाले पासे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है, सो ये सैचुरेशन करंट हो गया I1 इंटेंसिटी ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ I2 इंटेंसिटी है ग्रेटर देन I1 है, उस केस 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੋਪਿੰਗ पोटेंशियल ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਸਟੋਪਿੰਗ पोटेंशियल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी तो इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, देखो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। फिर आप देखा सी कि जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल है। मतलब जी काइनेटिक एनर्जी जी है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करती भी है पर इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल नाल कोई रिलेशन नहीं है। मतलब इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी नाल भी रिलेशन नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंटेंसिटी से डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना, सो अब इतों आप की कहांगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी जी मैक्सिमम है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसीडेंट लाइट। ठीक है, और नेक्स्ट देखो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसीडेंट लाइट ऑन द फोटोइलैक्ट्रिक करंट। हुण आपां देखते हैं कि आपां इंटेंसिटी जिहड़ी है वो फिक्स करती तो फ्रिक्वेंसी आपां घटावांगे बतावांगे। हुण मान लो μ2 इज ग्रेटर दैन μ1 है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी हुण की हुंदा देखो इत्थे आपां ग्राफ देखांगे तो इत्थे की होएगा, देखो इस तरह ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये मान लो μ1 फ्रिक्वेंसी तो है। ठीक है, तो आपां नूं इत्थे स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया V01 ते। ठीक है, तो जो फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाती है तो फोटो इलैक्ट्रिक करंट ते कोई फर्क नहीं पैंदा, मतलब सैचुरेशन करंट तो सेम ही रहिंदा है। सो इत्थे सैचुरेशन करंट तो यही कर्व रहेगी पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपां नूं थोड़ा पिछे जाके मिलेगा। मतलब आपां नूं जिन्नी फ्रिक्वेंसी वध होएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल उन्ना ज़्यादा अपलाई करना पेगा करंट नूं जीरो ते लैके आने लई। ठीक है, सो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रिक्वेंसी ते डिपेंड कर गया तो जी फ्रिक्वेंसी है इंडिपेंडेंट जो सैचुरेशन करंट है वो फ्रिक्वेंसी तो इंडिपेंडेंट है पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रिक्वेंसी से डिपेंड करता है। सो जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है उदों स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा अपलाई करना पेगा करंट नूं जीरो वैल्यू ते लैके आने लई। ठीक है ना, इधर V है तो इधर अपने को करंट है इस पासे, तो करंट को आप जीरो वैल्यू ते लैके आने लई जो पोटेंशियल जीरो हो रहा है उदों करंट जो रह रहा है देखो। ठीक है, जो पर जो पोटेंशियल आप नैगेटिव अपलाई किया तो घट नैगेटिव पोटेंशियल ते जोड़ा करंट जीरो हो गया जो फ्रिक्वेंसी घट सी, पर जो फ्रिक्वेंसी वध है उदों ज़्यादा नैगेटिव पोटेंशियल देना पिया आपां नूं करंट नूं जीरो करने लई। मतलब कहण दा कि फ्रिक्वेंसी ते जिहड़े पोटेंशियल है दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जिहड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल जिहड़ा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसीडेंट लाइट है प्रोवाइडेड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसीडेंट लाइट इज ग्रेटर दैन द थ्रैशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है ना, सो घट्टो घट फ्रिक्वेंसी तो ज़्यादा होएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जिहड़ा फ्रिक्वेंसी ते डिपेंड करता है पर सैचुरेशन करंट जिहड़ा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी। ठीक है ना, सैचुरेशन करंट दा फ्रिक्वेंसी नाल डिपेंडेंसी नहीं है पर स्टॉपिंग पोटेंशियल दी फ्रिक्वेंसी ते डिपेंडेंसी हैगी है। हाँ जी, हुण देखो आप एक ग्राफ बनावांगे जिहड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल ते फ्रिक्वेंसी दे विच है। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल ते फ्रिक्वेंसी दे विच जदों आप ग्राफ बनाने आ तो देखो इस तरह अपने को दो मैटल्स ने, एक मैटल हैगी है P एक हैगी है Q। ठीक है ना, मान लो वर्क फंक्शन इनका ज़्यादा है इनके नालों। ठीक है, सो उस केस के विच इस तरह ग्राफ आएगा। देखो इस तरह ग्राफ बनेगा, आ P लई है तो आ Q लई है। ठीक है, सो इस पासे अपने को फ्रिक्वेंसी है, इस पासे अपने को स्टॉपिंग पोटेंशियल है।
ठीक है। सो स्टॉपिंग पोटैशियल आ ओरीजन है। ਹੁਣ देखो ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਇਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਮੈਟਲ ਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਮੈਟਲ ਕਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਟਲ ਕਿਊ ਦੀ ਜਿੰਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਟਲ ਕਿਊ ਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਫਾਈ ਫੋਰ ਮੈਟਲ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫॉर ਮੈਟਲ ਪੀ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਆਊਟ ਹੋਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨੀਅਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਲਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ એનર્ਜੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿੰਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਸੋ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ emit ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਨਾ। ਸੋ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਓਨਲੀ ਵੈਨ frequency of the incident light is greater than the minimum value which is threshold frequency। ठीक है ना। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ emitted ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਰੰਟ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਾਰਜ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ Q/T। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਰਜ ਫਲੋਇੰਗ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ emitted ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ? ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਈ ਨੋਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਤੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ emitting ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਰੰਟ ਫਲੋਇੰਗ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। So photoelectric emission will take place only when the frequency of the incident light is greater than the threshold frequency। ठीक है। फिर ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ emitting ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਮਤਲਬ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। So maximum kinetic energy of the photoelectric increases with the increase maximum kinetic energy। ठीक है ना। increase in the frequency। ठीक है ना। So maximum kinetic energy of the photoelectron increases with the increase in the frequency of the incident radiation।
ठीक है ना, वो इंटेंसिटी 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਮਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੈਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ emission is a spontaneous process. As soon as light falls on the surface of the metal, electrons is emitted out, ठीक है। हाँ जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨਸ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਿਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਚ ਨਿਊ। ਐਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਲੈਂਕਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਤੇ ਐਚ ਨਿਊ ਇਹ એનર્ਜੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਚ ਨਿਊ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਚ ਨਿਊ ਨੋਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹਾਫ mv² ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਚ ਨਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਚ ਨਿਊ ਨੋਟ ਪਲੱਸ ਹਾਫ mv², ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ એનર્ਜੀ ਉਹਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਚ ਨਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਚ ਨਿਊ ਨੋਟ ਲਿਖਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਨੋਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਾਫ mv² ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਐਚ ਨਿਊ ਮਾਈਨਸ ਐਚ ਨਿਊ ਨੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਫ mv² ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਚ ਨਿਊ ਮਾਈਨਸ ਨਿਊ ਨੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਇਨਸਟਾਈਨਸ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਇਨਸਟਾਈਨਸ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਗੀ, ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਮਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੋਟੋਨਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਟੋਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਅਮਿਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ emission ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੈ that depends upon the intensity of the incident radiation, okay। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਲਈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਿਊ ਦੀ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧੇਗੀ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਿਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ,